بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. نعرہ لگا لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا انہاں نوں پڑھ دیو، تسی پڑھو. نعرہ تکبیر، اللہ ماشاءاللہ. ایکو ختم کر دیو، ایکو ختم کر دیو. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج کی زینت بننے والے علماء کرام، دیگر معززین محفل، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کا جواب دیتے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت آج کی ہم سب کی اس بابرکت محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے. اشتہارات پہ آپ نے آج کے دن کا موضوع ضرور دیکھا ہوگا، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ سن لے. آج کے خطاب کا موضوع ہے مدینے والے مصطفیٰ کریم کی سنت کی بہاریں. سبحان اللہ، آپ نے ذرا اونچی کہنا ہے. ماشاءاللہ رونق لگ گئی ہے. نہایت توجہ کے ساتھ آج کا آپ نے سبق یاد بھی کرنا ہے اور سرکار کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عظیم گارنٹی عطا فرمائی ہے.
بس آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں، سرکار کی سنت کی بہاریں آنے والی ہیں۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کی سنت کی بہار کا اندازہ اس طرح ہم لگا سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم سرکار کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے المرجع السابق، اس میں یہ روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھنے والی ایک قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جاگ رہے ہیں؟ تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فرعون کی قوم تھی، جب انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا، اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں جا کے تباہ و برباد کر دو اس قوم کو۔ عذاب کے فرشتے آ گئے، تباہ و برباد کر دیا۔ فرعونیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک منظر دیکھا، جس کو یہ منظر سمجھ آ گیا، انشاءاللہ سرکار کی سنت بھی سمجھ آ جائے گی۔ سرکار کی شریعت کا لباس پہننے میں آج میری تقریر ہے کہ جو مسلمان حضور کی لباس کا، شریعت کا لبادہ جس نے اوڑھ لیا، یہاں بھی تر گیا وہاں بھی تر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، بہت حیران ہوئے۔ کیا دیکھا؟ ساری بستی تباہ ہو گئی ہے، ایک بندہ صحیح سلامت چل پھر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کریم، یہ ایک فرعونی زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے اور وہ موجے مار رہا ہے، یہ کیوں نہیں تباہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ وہی فرعونی ہے جو تیرے لباس میں چل پھر رہا تھا اور تیرا لباس پہن کر تیری نقل اتارا کرتا تھا، تو ہم نے تیرے لباس کا لحاظ کرتے ہوئے تیرے لباس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو بچا لیا ہے۔ پھر اگر آپ جاگتے ہیں تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر لباس موسیٰ میں اتنا اثر ہے، لباس محمد کا کتنا کمال ہوگا؟ سرکار کی سنت میں بڑی برکتیں ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمان کی ساری بہاریں ہی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی کا نام ہے خالد بن معدان، ان کی بھی ذرا سنیے۔ فرماتے جب سرکار کی کچہری سے صبح سے شام تک ہوتے ہوئے جب شام کا وقت آتا تو میں اپنے بستر پہ لیٹتا تو میری بیٹی روزانہ مجھ سے پوچھتی ابا جان آپ سونے سے پہلے ایک جملہ ضرور کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے۔ ابا جی آپ یہ روزانہ جملہ کہتے ہیں، کیا جملہ؟ ہم اصلی و فصلی، ہم اصلی و فصلی، ایسے کہتے کہتے روزانہ سو جاتے۔ اگر جاگتے تو سبحان اللہ ارشاد فرمائیے یا مولا کریم بہارے مدینہ چ بہن والے میں مدینہ بھی کھا دے، اگر ستے پہلے نصیب جگا دے گا دے۔ ابا جان آپ روزانہ یہ جملہ کہتے ہیں ہم اصلی و فصلی ہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میری تو ساری بہار ہی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم اصلی، میری تو رونق ہی آپ ہیں، میری تو مجلس کی وہ زینت ہی آپ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اگر صحابہ کرام کا یہ نعرہ ہے تو آج کے عاشق کا بھی یہی نعرہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رونقیں عطا فرمائی ہے تو برکت محمد مصطفیٰ کی سنت کی وجہ سے۔ لباس مصطفیٰ میں کتنی برکت ہے سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ پاک سے پوچھتے ہیں اے بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، توجہ ہے، ایک بات بتاؤ۔ ہاں جی ابا جان، جب سرکار کا انتقال ہوا تھا تو سرکار کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ بیٹی نے کہا حضور آپ ابا جان کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وجہ یہ ہے مجھے لباس مصطفیٰ سے محبت ہے، میں جینا بھی لباس مصطفیٰ میں چاہتا ہوں، مرنا بھی لباس مصطفیٰ میں چاہتا ہوں۔ مزہ تو ایسے ہے سرکار کی شریعت پر پہرا دینے کا۔
پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا مسلمان بھائی، میں آج سنت کا درس دینے لگا ہوں، اگر آپ کی مجبوری ہے کہ پینٹ شرٹ اور ٹائی لگا کر آپ اپنے آفس میں جاتے ہیں، ایک نیت آپ نے ضرور کرنی ہے، نیت یہ کرنی ہے یہ جو میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے یہ میری مجبوری ہے، اصل لباس تو مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ لازمی آپ نیت کریں تاکہ مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ہے سورہ احزاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں اس چیز کی تلاوت کرو جو ہم نے تم پر نازل فرمایا ہوا ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، کیا مطلب؟ قرآن پاک، فرمایا والحکمہ، اور حکمت، یہاں پر دو چیزیں ہیں، آیات اللہ کیا مطلب؟ قرآن پاک ہے، والحکمہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ، یعنی قرآن کو بھی ساتھ لینا ہے اور نبی کی سنت کو بھی ساتھ لینا ہے۔ فی زمانہ وہ قوم بھی پیدا ہو گئی ہے جو سنت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جب قرآن ہمارے پاس ہے تو ہمیں سنت مصطفیٰ سے کیا غرض ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن بھی ساتھ چلے گا، مصطفیٰ کی سنت بھی ساتھ چلے گی۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، حضرت زبیر ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک نا آیت پاک نازل ہوئی ہے، وہ قرآن پاک کی آیت پاک ہے، سورہ نساء آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوبہ مجھے تیرے رب کی قسم، اپنے محبوب کو رب بیان فرما رہا ہے، فلا وربک تیرے رب کی قسم ہے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک میرے محمد کا کہنا نہیں مانتا۔ اس کا ذرا شان نزول سماعت فرمائے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے حضور کی سنت کا کیا مقام ہے۔ قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، مصطفیٰ کے سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ اگر حضور نے ارشاد فرمایا تو سمجھ لینا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت زبیر کی ایک انصاری صحابی سے لڑائی ہو گئی، یہ ان کا شان نزول بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 2708۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے آ گئے، سرکار میری لڑائی ہو گئی انصاری کے ساتھ۔ کون سی لڑائی ہوئی؟ پانی لگانے پر لڑائی ہو گئی، ایک چشمہ آتا ہے پہاڑوں سے، تو میں نے کہا میں نے پہلے پانی لگانا ہے، یہ انصاری کہتے ہیں میں نے پانی لگانا ہے، تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زبیر آپ پانی لگا کے خود ہی اس کی فصل کی طرف پانی چھوڑ دینا، فصل کی طرف پانی چھوڑ دینا۔ وہ جو انصاری بندہ تھا اس نے کہا، ایک جملہ بولا، اعتراض کیا سرکار کی اس تقسیم پر، اور کیا کہا؟ اے زبیر تواڈی پھپھی دا پوت جو لگدا ہے تے پانی تسی اونے لوانا سی، ہائے ہائے تواڈی پھپھی دا بیٹا جو لگدا ہے تے تساں انہاں نوں پانی لوانا سی۔ میرے سرکار کے چہرے پر تغیر آ گیا، چہرہ بدل گیا، یعنی سرکار کے فرمان کو پسند نہیں کیا اس نے۔ تو سرکار نے فرمایا اے زبیر اپنا پانی لگا کے بند کر لے، اس کو پانی نہیں دینا۔ کیوں؟ قرآن تو مان رہا ہے، سرکار کی سنت کو کیوں نہیں مان رہا؟ اے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، جب تک قرآن کے ساتھ نبی کی سنت نہیں مانو گے مسلمان کیسے ہو جاؤ گے؟ اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک مصطفیٰ کی سنت نہیں سمجھتے۔ اب جب یہ سرکار نے فیصلہ فرما دیا کہ اپنا پانی لگاؤ، اس کو دینے نہیں ہے، کیوں اعتراض کیا مصطفیٰ کریم کی تقسیم پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، اے جبرائیل امین یہ آیت پاک لے جا اور لوگوں کو بتا جا کے فلا وربک، اے محبوبہ تجھے تیرے رب کی قسم ہے، جیڑا تیرا نہیں مانتا میرا ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، ماننا پڑے گا مصطفیٰ کریم کے حکم کو، یہ سنت کا درجہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا وہ شریعت بن جاتی ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ اگر ہم سنتیں نہ بھی پڑھیں تو فرض پورے کر کے گھر چلے جائیں۔ مسلمان بھائی اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا میں تیرے فرضوں کو کیا کروں، اس میں محمد کی تو ادا نظر ہی نہیں آ رہی۔ قرآن بھی ضروری ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کے لیے ایک جگانے کے لیے حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں،
मुस्नद इमाम अहमद शरीफ की हदीस पाक है, इब्ने माजा शरीफ में भी यह दर्ज है। क्या दरस हदीस सुनने वालों, जरा जाके ये हदीस पाक सुनना। आप ऐसे नहीं आए, आप जामे मस्जिद बहारे मदीना में जो बैठे हुए ना, कसम खुदा की खाकर कहता हूं, अल्लाह ताला ने आपके दिलों में सरकार की सुन्नत की मोहब्बत डाली हुई है कि चलो मुस्तफा करीम की सुन्नत की बहारें सुनो जाके। सुनिए वाकया, जो आप घरों को छोड़कर सरकार की सुन्नत सुनने के लिए आए हुए हो, दरस हदीस सुनने के लिए आए, आपको क्या मिलेगा? एक सहाबी हैं, वह मदीना से सफर करके दिमश्क पहुंचे। दिमश्क शाम का इलाका है, वहां बैठे हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। मदीना एक मुल्क है, शाम दूसरा मुल्क है। आप तो सिर्फ अपना घर छोड़ के मस्जिद में आए हैं ना, जरा तवज्जो से सुनना इस बात को। एक सहाबी मदीना से सफर किया, मुल्क शाम में पहुंचे, वहां फिर शहर दमिश्क में पहुंचे, हजरत अबू दरदा के पास पहुंचे और सलाम अर्ज किया तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ सहाबी रसूल कैसे आना हुआ? फरमाते हैं, एक मुल्क से चलकर दूसरे मुल्क में सिर्फ एक हदीस का पता चला जो तुम्हारे पास मौजूद है, सिर्फ एक सुन्नत लेने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करके आ रहा हूं। जब आपको खुशी हुई, आपने पूछा किसी कारोबार के लिए तो नहीं, किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ सरकार की हदीस सुनने के लिए। हाँ जी, सरकार की सिर्फ हदीस सुनने के लिए। तो आपने खुश होकर उन्हें यह हदीस पाक सुनाई। कौन सी सुनाई? ये मैं आपको भी सुनाने लगा हूं। मुसलमानों जरा जाग के सुनना है, जो घरों को छोड़कर अल्लाह के घर में आए बैठे हैं। सुनिए उन्होंने क्या इरशाद फरमाया। फरमाया, मन साला का तरीकन, जिस बंदे ने रास्ता इख्तियार किया, यल्तमिसु फीही इल्मन, जिसमें इरादा ये है कि आज मैं सरकार की शरीयत सीखने जा रहा हूं, कोई इल्म हासिल करने जा रहा हूं, सहलल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नत। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। ऐ सफर करने वाले मुजाहिद, जरा सुन ले, जो इल्म हासिल करने के लिए रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा दिया करता है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा हैदरी। मुसलमानों, एक बात याद रखना, तवज्जो से यह बात सुनने वाली है। कभी मुसलमान होते हुए सरकार की किसी सुन्नत की तौहीन नहीं करनी, किसी सरकार की एक भी सुन्नत का मजाक नहीं उड़ाना। इसकी बहुत बड़ी वईद आई है। सरकार के जमाने में 5 बंदे थे। वो क्या करते थे? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो वो पीछे मजाक उड़ाते, सरकार की सुन्नतों पर हंसा करते थे और इस पर आवाजें बुलंद किया करते थे। वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल, असवद बिन मुतलिब, असवद बिन अब्दुल यगूस और हारिस बिन कैस, ये 5 वो बंदे थे जो सरकार का मजाक उड़ाया करते थे। आज मुसलमान, ये पला मैं क्यों सुनाने लगा हूं, इसको तवज्जो से सुनना जरा। इधर मस्जिद की ही बात है। मैं तकरीर इसलिए मैं जोर नहीं लगा रहा, एक तो आज क्योंकि रोजे हैं, तवज्जो से। दूसरी बात यह है कि आज मेरा मन यह करता है कि दिल में सरकार की सुन्नत की जो मोहब्बत है मोजजल हो जाए। मिलके कहिए आमीन। क्या मैंने सुना? सुनिए तवज्जो के साथ। मुसलमानों, तौहीन नहीं करनी मुस्तफा करीम की सुन्नत की, अगरचे वो सुन्नत मुसलमानों के चेहरे को सजाने वाली दाढ़ी शरीफ से ताल्लुक रखती हो। तवज्जो है आपकी? अगर वो सुन्नत सरकार के लिबास से ताल्लुक रखती हो, अगरचे वो सुन्नत सरकार के इमामे शरीफ से ताल्लुक रखती हो, अगरचे किसी सुन्नत के साथ है, मुसलमान होते हुए सुन्नत का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि सुन्नत पर चलने वाले की हलाशेरी देते होते हैं, हौसला अफजाई करते होते हैं। एक बंदे ने कहा, एक सैफी है हमारे, एक दोस्त अबादत सैफी हैं, ये माशाल्लाह उस्ताद गिरामी बैठे हुए हैं, इनका उनके साथ बड़ी मोहब्बत है। और जो सैफी हजरात हैं, उनके पीरों का ये एक तरीका है कि सरकार का जब भी इमामा शरीफ बांधते हैं तो खूब ठीक ठाक इमामा शरीफ बांधते हैं और अपने मुरीदों को ये कहते हैं कि एनो पगड़ी ना कहो, एनो मदीने वाले का ताज क्या करो, मदीने वाले का ताज कहा करो। और वैसे एक और बात सुना दूं,
حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا الامام تیجان العرب، جو امامے ہوتے ہیں نا یہ عرب والوں کے تاج ہوتے ہیں، تاج ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ان کا بڑا امامہ شریف تھا، ایک بندے نے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، پنجابی چ تو زیادہ سمجھ آئے گی، بندہ کہندا اے تو پگڑی بنی ہے کہ ٹرک دا اوپر کیا ہوتا ہے چھجا، انہیں کہا جی اے تو پگڑی بنی ہے کہ ٹرک دا چھجا لایا ہے تو۔ مسلمانوں میری ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک رکھنے لگا ہوں 5 بندوں کی، اگر یہ لائٹ آف کر دے تو مجھے آپ کا بھی دیدار بہت ایزیلی ہو جائے گا، وہ اوپر والی لائٹ آف کر دے، مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ لو جی آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے کلوز کرنا ہے، اب میں سرکار کی سنت کی اہمیت بتانے لگا ہوں۔ یہ 5 بندے تھے جو سرکار کی سنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبریل امین علیہ السلام، تسے جلدی جلدی جاؤ سرکار نو حوصلہ دیو، سبحان اللہ کو ذرا آگے سرکار میں ایک اللہ والو حوصلہ لے کے آیا وا، اینا پنجاں دی گل تے نہ جایا جے، اللہ نے بڑی وڈی گل کر چھڑی اج۔ سرکار مسکرائے، جبریل پاک کیڑی گل اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے میرے واسطے؟ کہنے لگے سرکار پہلی تو گل یہ اے جڑے 5 بندے جانڈے نے انہوں نے تہاڈا بڑا دل دکھایا ہے۔ جدو بندے نے کہا نا کہ امامہ پایا کہ ٹرک دا چھجا، مسلمانوں دسو اگلے دا دل دکھیا ہوئے گا کہ نہیں ہے؟ مسلمان کی سنت کا کبھی مذاق نہیں اڑانا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کیا سونیا، میں وہ آیت پاک سے تانوں مور دس داواں، پہلے انہاں نوں 5 نوں ٹھکانے لا لئیے۔ جبریل پاک نے اشارہ کیا، ایک بندے کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا، دوسرے بندے کی پاؤں کی طرف اشارہ کیا، تیسرے بندے کی پیٹ کی طرف اشارہ کیا، چوتھے بندے کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، 5ویں کے دماغ کی طرف اشارہ کیا۔ سرکار ہے ٹارگٹ پہ میں نے تیر پھینک دیا ہے، اور کیا ہوا، وہ جس کی طرف ٹانگ کی طرف اشارہ کیا، وہ جا رہا سی بازار والوں تے ایک دکان آ گئی، او دے وچ تیر تے کمان بناؤندے سیگے، او دا ایک تیر ایداں لٹکدا سیگا تے او چب گیا او دی پنڈلی دے وچ، دوسرا وہ جا رہا سی او دے پاؤں دے وچ چبیا کانٹا، تیسرا وہ ہو گیا انا، چوتھا او دے دماغ نو پی گئی بیماری، او کندا چ ٹکرا ماردا پھرے تے 5ویں دے پیٹ وچ درد ہو گئی تے سارے ہلکائے کتے وانگ ترے پھرن تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل انہاں نو اپا ٹھکانے لا چھڑیا ہے، ہن میرے محبوب نو بھی حوصلہ عطا فرما دے اور یہ آیت پاک دے دے۔ سنا میرے مسلمان بھائیو جا کر جس نے سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑایا، کیا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے محبوبہ جڑا تیرا مذاق اڑاوے گا اسا کافی ہے محمد واسطے۔ کیا سمجھے؟ اگرچہ آج میرا انداز بڑا سلو ہے لیکن میرا سبق سنیے، آج سرکار کی کوئی بھی سنت ہے مسلمانوں اس کی تعظیم کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، کھانا کھانے لگے، کچھ گنوار ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نیچے کھانا اللہ کا رزق ہے نیچے گر گیا، صحابی رسول نے اٹھایا، اسے صاف کیا اور کھا لیا۔ وہ دوست تھے، کہنے لگے جناب اے بڑے بڑے وڈے پڑھے لکھے بندے بیٹھے، تسی اج تھلیو نہ ہی ہاں چک دے، اور لوکی تواڈے ول ویکھ کے بڑے عجیب عجیب گلاں کرن ڈے آ کہ اسی تے صحابی رسول نو بڑا پڑھیا لکھیا سمجھیا تے تھلیو روٹی چک کے کھان ڈے آ، اے کیویں دا پڑھیا لکھیا بندہ؟ تو صحابی رسول نے کہا او گل سن میری، تیرا عقیدہ تیرے نال تے میرا عقیدہ میرے نال، میں انہاں گنواراں نو تے ان پڑھاں نو ویکھاں یا مصطفیٰ دی سنت نو ویکھاں؟ ہاں اللہ اکبر، مسلمان بھائیو ذرا میرے ساتھ ایک عہد کریں، میں عہد اس لیے نہیں کروا رہا کہ آپ نے توہین کی ہے، سرکار کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ذرا اور اللہ کو گواہ کر کے یہ میرے ساتھ عہد کریں کہ یا مولا سانس جاتی ہے تو جائے لیکن مصطفیٰ کی سنت کا احترام ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر، بس اتنی بات ہے، آج کا یہی میرا درس ہے، مصطفیٰ کی سنت ہو اور توہین ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج کا درس ہمارے ذہنوں میں آ گیا نا تو یہ جو انگریز کتا کمینہ ہے جو ہر سال میں کئی بار
हमारे सरकार की तौहीन कर जाता है। मुसलमानों, आज का यही दर्स है। जब हमारे दिल में मुस्तफा करीम की सुन्नत का अदब आ गया ना, किसी बदबख्त की जुर्रत नहीं पड़ेगी हमारी सरकार की तौहीन करने के लिए। मुसलमानों, जाग जाओ आज। ये देखिए, मैं आपको बुखारी शरीफ से एक रवायत सुनाने लगा हूं। हदीस पाक नंबर है 5063। इसमें कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बंदे सरकार के घरों के पास से गुजरे, घर दे लागों दी लंघे ते घर उम्महातुल मोमिनीन साडियां ते तुहाडियां मावां मोमना वास्ते ठंडियां छावां। वो बंदे कहन लगे, मैनू एक गल ते दसो अम्मा जान। बीबी पाका फरमान लगी, पूछो। कहते ने सरकार किन्नी की इबादत करते ने, सरकार किन्नी की इबादत करते ने। ऐ मैं हदीस पाक तुहानू जगा के सुनावांगा। क्यों? एक बंदे ने पूछा, शाह जी एक मैं किताब दे विच जुमला पढ़िया वा, एक किवें दा जुमला वा? मैं कहा दसो की पढ़िया तुसी? आखे जी शाह जी किताब दे विच लिखिया वा कि अमल करन दे विच कदी कदी उम्मती नबी नालों आगे वध जांदा है। ओ मैं क्या ऐ जुमला लिखण वाले दे मुंह दे विच पवे मिट्टी। ओए अपना अकीदा बचा। ये हदीस पाक है बुखारी शरीफ की। मुसलमानों, आज का दर्स सुन ले जरा तवज्जो के साथ। ये सरकार की हदीस पाक नंबर बुखारी शरीफ से 5063। बंदे सरकारां दे घरों दे लागों दी लंघे ते बीबी पाकां नूं कहण लगे, नबी पाक किन्नी की इबादत करदे ने। दरअसल उन्हां दा पता यह सीगा कि नबी नमाज पढ़ाउंदे ने ते घर चले जांदे ने ते असीं सारी रात ही इबादत करदे रहंदे हां। ते दिल विच इह ख्याल आ गया कि असीं ते नबी नालों ज्यादा इबादत करदे हां। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन। ऐ बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक है। तो जब यह जुमला आ गया तो फौरी तौर पे अगला जुमला यह कह दिया, कहने लगे कि ऐना नहनु मिनन नबी। ओहो हो ऐसी की कह बैठे हैं, किथे असी ते किथे अल्लाह दा नबी है। यानी तौहीन तो बच गए फौरी तौर पे, लेकिन इरादा यह सीगा कि साडी इबादत अल्लाह दे नबी नालों ज्यादा है। मुसलमानों, ऊपर से आगे तुम्हारी और हमारी सरकार है। सरकार ने फरमाया, मैं तो जुमला सुन लिया वा, साडे नबी तो गल करी लुकी हुई है। सरकार ने फरमाया, सुनो। आप आगे क्या फरमाया? एक बंदा कहने लगा, मैं तो अब शादी नहीं करूंगा, मैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत ही इबादत करता रहूंगा। और दूसरे ने कहा, मैं तो दुनिया से अलग हो जाऊंगा और रोजे ही रखता रहूंगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और एक ने ऐसा ही जुमला बोल दिया। सरकार ने फरमाया, मेरी गल सुनो। क्या फरमाया? वल्लाही इन्नी ला अखशाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम लहु। और गल सुनो, ये बड़े अमल करने वाले हो, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, गल सुनो, अल्लाह की इस कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले का नाम भी मोहम्मद है, सबसे ज्यादा मुत्तकी का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है। फिर आगे सरकार ने यह जुमला बोला, फरमाया, फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। और जेड़ा मेरे तरीके तो हट के इबादत करेगा ओदा मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं, और सवाब ओनू लबेगा, मोहम्मद के पीछे चलेगा। क्या ख्याल है? सुन्नत में बरकत है कि नहीं? मुसलमानों, आ जाओ, मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। यह देखिए, अल्लाह के एक वली हैं जिनका नाम हजरत हातिम असम है। एक दिन घर से वुजू करके चले, जाके जरा बात सुनने वाली है। घर से वुजू करके चले, जब मस्जिद में पहुंचे देखा तो तकबीरे ऊला गुजर गई। जमात नहीं, तकबीरे ऊला गुजर गई। रोने लगे, मौला मुझे माफी दे दे, मौला मुझे माफी दे दे, मुझसे गलती होगी माफी दे दे। नमाज पढ़ी, घर आ गए, रोने लगे। रात आ गई, रोने लगे। अगला दिन रोने आ गए। 3 दिन हो गए, रोते रहे। आपके मुरीद भी थे। 2 मुरीदों ने सलाह मशवरा किया, चलो हजरत साहब को जरा तसल्ली देते हैं। मुसलमानों, तो देर से दस्तक देने लगा, जरा हमारी अगर जमात भी रह जाए ना, कोई नहीं, खैर फिर पढ़ लवांगे। यहां देखिए जरा अल्लाह के बंदों का कैसा कमाल, वो तकवा है। 3 दिन लगातार हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब 2 बंदे आगे मुरीद, हुजूर वाला सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, कहने आयो सरकार तो हौसला देना है कि अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। की हो गया कि तुहाडे कोलों एक तकबीर ऊला छुट गई, एक रात में कि जमात पूरी छुट गई तो रोन लग पे। तो जब हौसला दिता ना तो आप होर उची रोन लग पे, होर उची रोन लग पे। कहने लगे, सरकार असीं तो तुहानूं हौसला देने वास्ते आए सीगे कि अगर सरकार दी अगर एक सुन्नत छुट गई है तो की हो गया, अल्लाह माफी देने वाला। कहने लगे, मैनूं रोना इस करके आ रहा वा, अगर मेरा बेटा फौत हो जाता ना तो शहर के सारे बंदे अफसोस करना होते। अब मुस्तफा की सुन्नत छूट रही है तो सिर्फ दोनों को ख्याल आया।
मुसलमानों जागो जरा, हम कहां जा रहे हैं। अब वो कौम पैदा हो गई है हमारे दरमियान, सुनो जरा, वो कौम पैदा हो गई है जो कहती फिर रही है और सुनता नाम भी पढ़ो तो खैर है, ऐसा है कि नहीं। बिल्कुल पक्की गल। और सऊदीया में देख लो सिर्फ फर्ज पड़े जाते हैं, बस सलाम फेर के करो करी, मुसलमान मोटे थे, दुआ भी नहीं मंगनी, अल्लाह देख दे कोई नहीं खैर। मुसलमानों मेरी बात याद रखो, सरकार की हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आ जाएगा, अमल से दूर होते जाएंगे, अमल से दूर होते जाएंगे, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि सुनता नफल भी छड़नगे, सुनता भी गईया तो हत्ता के नमाज तो भी दूर हो जाएंगे। तो ऐसा जमाना आ जाएगा एक अम्मा ते एक बूढ़ा बाप, बूढ़ा बंदा और बूढ़ी मां, वो मुसलमान तो होंगे, उन्होंने नमाज़ां दा भी नहीं पता होना, इदां दा जमाना आ जाना। तो उन्होंने पूछा जाएगा तुसी मुसलमान हो, वो कहेंगे हाँ जी असी मुसलमान हाँ। वो कहते तुहाडे कोल की अलामत आ कि तुसी मुसलमान हो, नमाज की है, वो कहते सानू नमाज़ां दा नहीं पता। और ये जमाना अब ये 14वीं सदी का शुरू हो गया है कि लोगों ने सुन्नतें छोड़ना शुरू कर दी हैं। मुसलमानों कहीं उन लोगों में शामिल ना हो जाना, मेरे सरकार की हदीस पाक सुनो, ऐसा जमाना मेरी उम्मत पर आ जाएगा कि लोग आस्ता आस्ता पीछे हटते जाएंगे और तुम इतना हटोगे पीछे मुसलमानों, और नमाजा पढ़ोगे और सरकार की सुन्नतें अमल करोगे ना। सुनो हदीस पाक, सरकार ने फरमाया उन्हें माई बाप ने बुढ़िया ने पूछा जाएगा और तुम मुसलमान हो, हाँ जी असि मुसलमान हाँ। नमाज की होती है, नमाज सानू तो नहीं पता नमाज किनू कहंदे आ। रोजा रोजा की हुंदा वा, तो फिर तुसी मुसलमान का तुहानू कलमा आउंदा वा, हाँ कलमा तो खैर आउंदा सानू, की कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबा किराम बड़े हैरान, सरकार तुहाडी उम्मत इंज दा जमाना भी आ जाएगा, हाँ जी इंज दा जमाना, लोग अमल तो दूर हो जाएंगे। तो फिर सरकार दे अगे सवाल रखा साहबा ने, सरकार चलो फिर एक होर गल दसो, अगर क़यामत दा एडा ही नेड़ा वा कि अमल भी खत्म तो सिर्फ कलमा बाकी रह जाएगा, क्या इस कलमे में भी बरकत होएगी, यानी उन्होंने कलमे का फायदा होगा। मेरे सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे कलमे में इतनी पावर है कि मेरा कलमा उनको भी दोज़ख से निकाल के जन्नत अता फरमा देगा। मुसलमानों अब तो अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई हुई है, अब तो अल्लाह ने हमें सुन्नत सिखाने सीखने का मौका अता फरमाया हुआ है। आइए मैं आपको एक बात सुना के इख्तिताम ये करता हूं। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक है, और ये मैं इसलिए सुना रहा हूं, काश हमने जितना बुजुर्गों से सुना है, पिछले हम यही सुनते आए थे कि इशा की 17 रकात है, आके 14 वजन लगी है ना, नहीं तुसी 14 भी पढ़ लो तो खैर है। मुसलमानों नहीं, अकीदा वही है जो सहाबा किराम से चलता आ रहा है। हमने शुरू से यही सुना था कि जुमा की 14 रकात हैं, अब 6 भी गिन रहे हैं, 8 भी गिन रहे हैं। मुसलमानों हाथ बंद के मैं हदीस पाक सुनाने लगा। मेरे सरकार ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती, जेड़े बंदे ने मेरी सुन्नत दे नाल प्यार किया फकद अहब्बानी, वो एवें तसव्वुर करे मैं मुहम्मद दे नाल प्यार कर रहा हूं। मुसलमानों जाग जाओ, काश उस लिस्ट में हम ना आ जाए कि हम भी सुन्नतें छोड़ने वाले बन गए। हाँ मजबूरी बन जाती है, कोई मुसाफिर है वो नफल वगैरह छोड़ देता है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 5 महीने तो ना छड्या करो। सरकार ने फरमाया जिन्हें मेरी सुन्नत के नाल प्यार किया एवें समझे मुहम्मद नाल प्यार कर रहा है। फिर आगे सरकार ने फरमाया वमन अहब्बानी, सरकार हौसला ता फरमा रहे। मुसलमानों सुनो किड्डी तसल्ली इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी सुन्नत ना छड्या जे, क्यों? सरकार ने फरमाया वमन अहब्बानी यकूनु माई फिल जन्ना, और जेड़ा मेरे नाल प्यार करेगा जन्नत भी मेरे नाल ही जाएगा। ये कोई सौदा महंगा तो नहीं, जिथे फर्ज पढ़ना आयो सुन्नतां ते पैसे नहीं लगने। लो जी एक बात मोता इमाम मालिक शरीफ की आखिरी हदीस पाक सुना के हम सलाम पढ़ेंगे, और मैं ये दुआ करता हूं या मौला करीम सुन्नत की बहारें, आज मेरा मौजू था और हुजूर की सुन्नतों पर हुजूर की उम्मत को मैंने उभारा है, या मौला ये भी तेरी तौफीक है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोता इमाम मालिक की हदीस पाक नंबर है 1594, सरकार ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन। ओ लोगों सुनो आखिरी गल आज के दरसे पाक दी, अगर ते समझ आ गई इंशाअल्लाह कर गए, अगर समझ ना आई फिर अल्लाह के हवाले। तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा। दुरूद पाक पढ़ो सरकार पे, सलातो सलाम तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ लोगों सुनो मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुमने उन दोनों को पकड़े रखा तो सब कभी भी गुमराह हो ही नहीं सकते। 2 चीजों को पकड़े रहो, सिरात मुस्तकीम पे चले रहोगे।
सरकार केड़ी है फरमाया किताबुल्लाह है व सुन्नत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अल्लाह का कुरान है, दूसरा मोहम्मद का फरमान है। आगे बात वही, अल्लाह के कुरान पे भी अमल करना है, नबी के फरमान पे भी अमल करना है। करेंगे दरस कुरान शरीफ में कोई सरकार की सुन्नत की मोहब्बत की दिल में ठंड पड़ी है कि नहीं? आज का मेरा यही मुद्दा था कि सरकार की अहमियत, सुन्नत की अहमियत जगाएं लोगों के दिलों में। आज लोगों को तरह तरह की मोबाइल दिखा के ए देखो जी ए लिखिया, ए देखो जी ए लिखिया। मुसलमानों मेरी गल याद रखियो, काम उथे ओही काम होना वा जिहदे पिछे मुस्तफा दी सुन्नत मौजूद होगी। बस भावें तुसा लाख सजदे करदे रहो, वो सरकार ने नहीं किया तो कबूल नहीं होना। हुण मैं हदीस बात तुहानूं सुना के हटिया। आइए अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं, या मौला करीम आज सुन्नत मुस्तफा का दर्श दिया गया है, सुन्नत मुस्तफा का सदका या मौला जिन जिन अहबाब ने आज का दर्स पाक सुना है, हम सबको सारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो सा दिल खुश कर छड़िया है। हो सकता है आपकी मुस्कुराहट से अल्लाह मुझसे भी राजी हो जाए, तो वाडे सदके मैं भी हौली हौली जन्नत में लंघ जाऊं। आमीन। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। या मौला तेरे महबूब का फरमान आलीशान है, ऐसी जुबान से दुआ करवाया करो जिस पर गुनाह नहीं। साहबा ने पूछा सरकार गुनाह तो मुड़ हो ही जाते ने, ऐसी जुबान तो है ही कोई नहीं जिथे गुनाह ना होवे। मेरे सरकार ने फरमाया तू अपने भाई को दुआ करवा, तेरा भरा तेरे वास्ते दुआ करे। क्यों? ओदी जुबान ते तेरा गुनाह कोई नहीं, तेरी जुबान ते ओदा गुनाह कोई नहीं। आइए अल्लाह पाक के दरबार में दुआ है, अल्लाह हम सब की हाजिरी को शर्फे कबूलियत अता फरमाए।